పక్షాన యెహోవాను సన్నుతించేదని, ఆయనను కీర్తించేదని. హల్లెలూయా ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹಾನಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕರೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣವ. హల్లెలూయా. యెహోవాను సన్నుతించెదన్, ఆయనను కీర్తించెదను. ప్రభువును ఘనపరిచెదన్, ఆ నామమునే గొప్ప చేసెదన్. యెహోవాను సన్నుతించెదన్, ఆయనను కీర్తించెదను. ప్రభువును ఘనపరిచెదన్, ఆ నామమునే గొప్ప చేసెదన్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యెహోవాను సన్నుతించెదన్, ఆయనను కీర్తించెదను. ప్రభువును ఘనపరిచెదన్, ఆ నామమునే గొప్ప చేసెదన్. నాకున్న సర్వము నన్ను విడచినను, నవాలే నన్ను విడచి నిందలేసినను. నాకున్న సర్వము నన్ను విడచినను, నవాలే నన్ను విడచి నిందలేసినను. నా యేసయ్యను చేరగా నేనున్నాను అన్నాడుగా. నా యేసయ్యను చేరగా నేనున్నాను అన్నాడుగా. ఆయనకే స్తుతి, ఆయనకే కీర్తి, యుగ యుగములు చెల్లను. ఆయనకే స్తుతి, ఆయనకే కీర్తి, యుగ యుగములు చెల్లను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యెహోవాను సన్నుతించెదన్, ఆయనను కీర్తించెదను. ప్రభువును ఘనపరిచెదన్, ఆ నామమునే గొప్ప చేసెదన్. నాకున్న భయములే నన్ను కుంగనీయగా, నా హృదయం నాలోనే నలుగిపోయేగా. నాకున్న భయములే నన్ను కుంగనీయగా, నా హృదయం నాలోనే నలుగిపోయేగా. నా యేసయ్యను చేరగా నన్నాదరించెనుగా. నా యేసయ్యను చేరగా నన్నాదరించెనుగా. ఆయనకే స్తుతి, ఆయనకే కీర్తి, యుగ యుగములు చెల్లను. ఆయనకే స్తుతి, ఆయనకే కీర్తి, యుగ యుగములు చెల్లను. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. యెహోవాను సన్నుతించెదన్, ఆయనను కీర్తించెదను. ప్రభువును ఘనపరిచెదన్, ఆ నామమునే గొప్ప చేసెదన్. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ಹಾಡು, ಮೆಸ್ಸಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯ, ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲೋಹಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುವ ದೇವರು. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಳವಳವಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲೋಹಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲೋಹಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಳವಳವಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ನನಗಿಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗ. ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಾಣುವಾಗ. ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಳವಳ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರು ನನಗಿಲ್ಲ, ನೀನೊಂದು ತಿಳಿಯುವಾಗ. ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ, ವೇದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಾಣುವಾಗ. ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯಾದೆ, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಗುರನಿಯಾದೆ. ಆಶ್ರಯ ಗಿರಿಯಾದೆ, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಗುರನಿಯಾದೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೇರ್ಯವಾದೆ, ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೇರ್ಯವಾದೆ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲೋಹಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಲೋಹಿ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವವನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವವನೇ. ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. 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 ದೇವರಾತ್ಮವಶರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು, ದೇವರಾತ್ಮವಶರಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು, ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
இதழ் ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, தேவனை ஆராதித்தாலும் தனிப்பட்ட விதத்தில் உங்களுடைய ஆராதனை தேவனுக்கு மகிமையை கொண்டு வர வேண்டும். நம்மள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆராதிக்கிற ஆராதனை விடுதலை ஆக்கணும். ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் மரத்திற்கும் நமக்கும் மிகப்பெரிய உறவை உண்டாக்கி இருக்கிறார். கர்த்தர் சமீபமா இருக்கிற வேதம் சொல்லுகிறது. காலை வேளையில ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பாரங்கள், வேதனைகள், பொறுப்புகள், நமக்கு இருக்கிறதான எல்லா காரியங்களையும் அப்படியே ஒரு பக்கம் வச்சு ஆண்டவரே உங்களுடைய வாழ்க்கைய உங்களுடைய கரங்கள்ல பூரணமாய் அர்ப்பணிக்க வந்திருக்கிறார். உங்களுடைய எல்லா நிலைகளையும் அறிந்திருக்கிற தேவன் எங்களுடைய நிலைகளுக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கும் உட்பட்டு கிரியை செய்கிற தேவன் இல்லை. உம்முடைய ஆண்டவரே காருண்யம் அது பெரியதா இருக்கிறது. புலம்புள்ள வாசிகள் 2 22, 23, 24 வசனங்கள் அநாதி ஸ்நேகத்தினால எங்களை சிநேகித்திருக்கிற காருண்யம் பெரியதா இருக்கிறது சொல்லி நல்ல விடுதலையாய் கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. ஆண்டவரே எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களுடைய எல்லா நிலைமைகளும் வெறும் ஒரு பாடலாக இல்லை, வெறும் எங்களுடைய கரங்களை கட்டுகிறது இல்லை. எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் உச்சந்தல முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் உமக்கு உகந்த ஆராதனையை ஏறெடுக்கத்தக்க ஆண்டவருடைய நிலைக்கு எங்களை கொண்டு வரணும் சொல்லி குறைபாடுகளை மாற்றி விட்டுருவீங்க. எங்களுடைய ஆண்டவரே எல்லா இயலாமைகளை உம்முடைய இரக்கத்தினால் ஆண்டவரே நீர் மூடி போடுகிற தேவனா இருக்கிறீங்க. பார்க்க முடியும் ஆண்டவரே வேதத்துல எங்கள் நன்மைகளை எண்ணாதபடிக்கு உம்முடைய சமூகத்திலே எங்களை பூரணமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம் சொல்லி சொல்லுங்க. 2 கரங்களை வானத்துக்கு நேரம் உயர்த்தி நீ செய்த நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் உமக்கே ஆராதனை. அப்பா உந்தன் கிருபைகள் தாராளம் தாராளம் உமக்கே ஆராதனை. நீ செய்த நன்மைகள் ஏராளம் உமக்கே ஆராதனை. உணர்ந்து உள்ளம் நிரப்ப சொல்லுங்க. உமக்கே ஆராதனை. உம் நாமம் உயர்த்திடுவே, உம் அன்பை பாடிடுவே. உம் நாமம் உயர்த்திடுவே, உம் அன்பை பாடிடுவே. ஆராதனை 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 ஆராதனை
மாறவில்லை. கர்த்தரின் வாக்கு மாறிடாதே. கர்த்தரின் கை உருகவில்லை. கர்த்தரின் வாக்கு மாறிடாதே. மாறிடவே விசுவாசியே நீ கலராதே. விசுவாசியே நீ கலங்காதே. விசுவாசியே நீ கலராதே. விசுவாசத்தால் நீதிமான் கிடைப்பான். விசுவாசத்தால் நீதிமான் இன்றும் என்றும் கிடைப்பான். எந்த உள்ளம் புது கவியாலே பொங்க இயேசுவை பாடிடுவேன். அவர் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் அவரையே நேசிக்கிறேன். அவர் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம் அவரையே நேசிக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. ஆமென். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் கர்த்தர் அவர் நித்தியத்திற்கும் உண்மை உள்ள தேவனா இருக்காருன்னு சொல்லுங்க. ஆமென். ஹல்லேலூயா. மாறுது உலகம், நம்முடைய சூழ்நிலைகள், நம்முடைய வாழ்க்கை, நம்முடைய காரியங்கள் தான். ஹல்லேலூயா. அவர் மாறுகிற தேவனே இல்லை. அப்ப அவர் மாறாதவரா இருக்கிறார்னா அவரை எந்த சூழ்நிலையிலையும் நாம் நம்ப முடியும், நம்பத்தக்கவர் அவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்களேன். ஹல்லேலூயா. ஆமா. சோ இந்த புதிய மாதத்திற்குள்ளே நாம் வந்து விட்டோம். அவர் உண்மையுள்ள தேவனா இருந்திருக்கிறாருன்னு சொல்றதுக்கு இந்த 11 மாதங்கள் அவர் நம்மளை காத்ததுதான் வந்து ஒரு பெரிய ஆதாரமா இருக்கிறது. ஆமென். அவருக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் உண்மையுள்ளவர்களாய் இருந்திருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியும். மற்றவர்கள் அதை நமக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நமக்கு தெரியும். ஆனால் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறாருங்கிறதுக்கு இங்க இருக்கிற எல்லாருமே சாட்சி. ஹல்லேலூயா. அப்ப நீங்களும் நானும் அவர் செய்த நன்மைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம எண்ணி பார்ப்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு வாய்ப்பு தான் இப்படி கூடி வருகிற ஆராதனை. ஆமென். சபை கூடி வருதல், துதித்து அவரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். சொல்லுங்களேன். உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. உலகமெல்லாம் மறக்குதையா, உணர்வு எல்லாம் இனிக்குதையா. Yes, I am.
நன்றி 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 என்று சொல்லி நாள்தோறும் போற்றுவேன். மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்தீரையா. மரண பள்ளத்தாக்கில் நான் நடக்கும் போதெல்லாம் பாதுகாத்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து நீர் என்னை வாழ வைத்தீரையா. மீண்டும் ஜீவனை கொடுத்து நீர் என்னை வாழ வைத்தீரையா. என்னை வாழ வைத்தீரையா. நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. பல நன்மை செய்த இயேசுவே. நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் ஆண்டவரை போற்றுவேன். ஆண்டவரை போற்றுவேன். தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாதவரின் கிருபைகளுக்காய் ஆயுள் முழுவதும் ஸ்தோத்திரம். அளவில்லாதவரின் கிருபைகளுக்காய் ஆயுள் முழுவதும் ஸ்தோத்திரம். சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லாமல் ஆயுள் முழுவதும் ஸ்தோத்திரம். நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லி ஆண்டவரை போற்றுவேன். ஆண்டவரை போற்றுவேன். சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லாமல் முடியாது. பல நன்மை செய்த இயேசுவுக்கு நன்றி 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 என்று சொல்லி நாள்தோறும் போற்றுவேன். நாள்தோறும் போற்றுவேன். ஆண்டவரை போற்றுவேன். ஆண்டவரை போற்றுவேன். எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி ரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே. ரத்தம் சிந்தி மீட்டவரே, இரக்கம் நிறைந்தவரே. ஐயா இரக்கம் நிறைந்தவரே. ஐயா இரக்கம் நிறைந்தவரே. உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். அபிஷேகித்து அபிஷேகித்து அழைப்பவரே, ஆயுள் நாயகனே. அபிஷேகித்து அழைப்பவரே, ஆயுள் நாயகனே. ஓ ஐயா ஆயுள் நாயகனே. ஐயா ஆயுள் நாயகனே. உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உம்மை எப்படி நான் பாடுவேன், என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன். உற்றிடுமே வல்லமையை இந்த நாளில் எங்கள் மேலே. ஊற்றிடுமே மகிமையை இந்த நாளில் எங்கள் மீது. வல்லமையோடு சொல்லுங்க, வல்லமை வல்லமை தாருமே. உமக்காய் தழைத்திட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே. அதை கொண்டு உமக்காய் எழுதிட வல்லமை வல்லமை தாருமே. தேசத்தை உமக்காய் தழைத்திட அபிஷேகம் அபிஷேகம் ஊற்றுமே. அதை கொண்டு உமக்காய் எழுதிட புது கிருபை தாரும் தேவா. புது கிருபை தாரும் தேவா. புது கிருபை
உந்தன் கிருபைகளை எண்ணி நான் பாடுவேன், உந்தன் மகிமைதனை தினம் நான் துதிப்பேன். உந்தன் கிருபைகளை நான் பாடுவேன், உந்தன் மகிமைதனை தினம் நான் துதிப்பேன். அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. உம்மை உயர்த்துவதே எங்கள் நோக்கமையா, உம்மை உயர்த்துவதே உம்மை உயர்த்துவதே உயர்த்துகிற இடத்துல மகிமை இறங்கி வரும். நம்முடைய சிறையிருப்புகள் மாறுமே. உம்மை உயர்த்துவதே நன்றி, உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி, மனநிறைவுடன் சொல்கிறோம். நன்றி, உமக்கு நன்றி முழு மனதுடன் சொல்கிறோம். ஆவியானவருக்கு முழுமையா இடம் கொடுத்து அவர் தான் உங்களை ஆளுகை செய்து நடத்தணும். நன்றி, முழுமனதுடன் சொல்கிறோம். நன்றி, உமக்கு நன்றி மனநிறைவுடன். கரங்களை தட்டி வாய்களை திறந்தோம். சொல்லுங்க, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகை நம்மை நிறைவாய் கூடி நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆட்கொள்ளும்படியாக பாவியன் மேல் பாசம் வைத்தீர், பல கோடி ஸ்தோத்திரமையா. பாவியன் மேல் பாசம் வைத்தீர், பல கோடி ஸ்தோத்திரமையா. கரங்களை உயர்த்தி அர்ப்பணிக்கிற விதத்தில் சொல்லுங்க. கல்லன் என் மேல் கருணை வைத்தீர், கணக்கில்லா ஸ்தோத்திரமையா. அப்பா, கல்லன் என் மேல் கருணை கர்த்தா உமக்கு
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டும். நானும் பாஸ்டர் தனுஷ் மத்தியில் இருப்பது கர்த்தருக்கு நமக்கு ஆசீர்வாதமானது உண்டு. ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இன்றைக்கு இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. There's no greater joy than worshiping the Lord Almighty. ஆண்டவர் அவரை மகிமைப்படுத்துவது ஆராதிப்பதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி உலகத்தில் To be back home. என்னுடைய வீட்டுக்கு வருவது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. மறுபடியுமாக Amen. When I landed Bangalore, the first place I got an open door to do a ministry was our church. நான் பெங்களூர் பட்டணத்திற்கு பல வருடங்களுக்கு முன்பாக முதல் வரும் பொழுது முதல் சபையில் அழைக்கப்பட்டு ஊழியத்திற்கு என்று ஆண்டவர் பயன்படுத்தின இடம் இதுதான். And I believe it's again I'm living Bangalore and the last church I'm ministering is Bangalore. நான் மறுபடியும் ஆண்டவர் என்னை எனக்காக வைத்திருக்கிறதான இடத்திற்கு நான் திரும்ப போகிறேன். பெங்களூர்ல இருந்து ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற இடத்திற்கு நான் திரும்ப போகிறேன். கடைசி சபையாய் ஊழியம் செய்கிற இடமும் இதுதான் பெங்களூர்ல. And I do believe I'll come again. மறுபடியும் நான் வர போகிறேன் என்று விசுவாசிக்கிறேன். Amen. Shall we all bow our head and pray? கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கலாம். Spirit of living God will look upon you this morning. ஆண்டவரே உம்முடைய முகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம். We have not come to hear any human voice, but we have come to hear you, Lord. மனிதனுடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க வரல, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்க வந்திருக்கிறோம். Lord, hide us in your presence and you reveal yourself and you speak to your people, O Father. உம்முடைய பிரசன்னத்தில் எங்களை மறைத்துக் கொண்டு உம்முடைய ஜனங்களுக்கு நீர் வெளிப்பட்டு பேசும்படிக்காய் ஜெபிக்கிறோம். We request you to cancel every limitation in ourselves. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா குறைபாடுகளையும் ஆண்டவரே நீர் தகர்த்து போடும்படிக்காய் Help us to enjoy your fullness of your glory and presence in our midst, O Father. உம்முடைய நிறைவான மகிமையையும் பிரசன்னத்தையும் இடத்திலே நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். We ask you, Lord, ஆண்டவரே இடத்திலே நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். share our hearts, mind and soul. எங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை ஆண்டவரே நீர் கிளறி விடுவீராக. 11 months you've been so faithful and kind towards us. 11 மாதங்கள் எங்களுக்கு இரக்கமாய் ஆண்டவரே உண்மை உள்ள தேவனாய் இருந்திருக்கிறீர். And we have come to the last month of the year. இந்த மாதத்தின் கடைசி மாதத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். And the first Sunday we ask you to speak to us. இந்த முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே எங்களோடு இடைப்படுவீராக. Help us to prepare ourselves for the Holy Communion. இந்த கர்த்தருடைய திருவிருந்து ஆராதனைக்கு எங்களை ஆண்டவரே ஆயத்தப்படுத்தும். In Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. By the grace of God we have started a ministry called GAP. அவனுடைய பெரிதான கிருபையினாலே கேப் என்கிறதான ஊழியத்தை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறோம். And since the time I've been saved and born again, நான் ரட்சிக்கப்பட்டு புதிய மனிதனாக மாறின நாள் முதல் the deepest desire in my heart to reach out to the next generation. அடுத்த சந்ததியாருக்கு அவர்களை இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்க வேண்டும் என்கிற பெரிதான வாஞ்சையும் பாரமும் எனக்கு இருக்கிறது. And in 2012 we started this ministry called GAP, and then we have taken a break, and again the Lord enabled us to start in this year. 2012ஆம் ஆண்டு இந்த ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். ஆனாலும் அது ஒரு சில வருடங்கள் என்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும் இந்த மறுபடியும் இதை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஆண்டவர் இந்த வருஷத்திலே கிருபை செய்தார். And by the grace of God we traveled some of the places in Karnataka to raise many young leaders. அநேக இடங்களிலே கர்நாடகாவிலே அநேக சபைகளுக்கு, அநேக மாநிலங்களுக்கு, அநேக மாவட்டங்களுக்கு போகவும் ஊழியர்களை எழுப்பவும் ஆண்டவர்களுக்கு கிருபை தந்தார். And I want to thank each one of you who prayed for us. எங்களுக்காக ஜெபித்த உங்களையும் உங்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Because everything got birthed here. The first time I came here, we came for the youth meeting. எல்லாம் எனக்கு இந்த இடத்துல தான் பிறந்தது. விதையாக தேவன் இந்த இடத்துல தான் கொடுத்தார். So I truly grateful to God. ஆண்டவருக்கு உண்மையுள்ளவராக இந்த காரியத்திற்காக நான் இருக்கிறேன். Also I thank our dear senior pastor, Daddy, and as well as senior pastor, and also my dear partner in Christ. I want to thank both of you for giving that opportunity to do what the Lord has called me to do. இந்த சபையின் தலைமை போதகருக்கும் ஊழியம் செய்கிறதான போதகர்களுக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையிலே கொடுத்திருக்கிறதான இந்த கிருபைக்கான தேவனுக்கு உண்மையுள்ளவனாக இருக்கிறேன். Please continue to pray.
எங்களுக்காக அதிகமாக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். The next 10 years we want to see 1,000 leaders are standing in the gap who will intercede for the land of Karnataka for the next generation. That's our desire. அடுத்த 10 வருஷத்திலே 1000 வாலிபர்கள், இளம் ஊழியர்கள் திறப்பிலே நின்று ஆண்டவருக்காக உலகத்திற்கும் மனிதர் பரலோகத்திற்கும் மத்தியஸ்தர்களாய் இருக்க அவர்களை எழுப்புவது எங்கள் வாஞ்சை. It's a quick note. I requested Pastor John while coming back, can we meet the youths of our church today? ஆராதனை முடிந்து வாலிபர்களை நாங்கள் சந்திக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாரு. எங்க சபையில இருக்கிற வாலிபர்களை விட நல்லவங்க வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது நீங்க, அதனால ஆராதனை முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் இருப்பாங்க வாலிப பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். So kindly I request you all to come after the third service. So I'll just talk to you for half an hour. That's it. மூன்றாவது ஆராதனை முடிந்து ஒருவேளை நீங்க இப்ப வீட்டுக்கு போயிட்டீங்கனாலுமே அதை மூன்றாவது ஆராதனை முடிவில் ஒரு மணி போல நீங்க வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்க இடத்துல ஒரு அரை மணி நேரம் சில காரியங்கள் ஆண்டவருடைய உள்ளத்திலே போட்டதை நான் பேச விரும்புகிறேன். Trust me, you will not go disappointed. நீங்க மனமடிவோடு சோர்ந்து திரும்ப வீட்டுக்கு போக மாட்டீங்கிறதுல நிச்சயமாய் என்னால் சொல்ல முடியும். Amen. ஆமென். Turn to your neighbor and say, today is our day. இந்த நாள்ல உடைய பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, இது எங்களுடைய நாள், ஆண்டவர் நமக்காக ஒன்று பண்ணின நாள். Hallelujah. Hallelujah. Pastor already preached half of my sermon in the announcement itself. நான் சொல்ல வேண்டிய பிரசங்கிக்க வேண்டிய என்னுடைய ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த செய்தியை பாதிக்கு மேல பாஸ்டர் உங்க இடத்துல ஏற்கனவே அறிவிப்புல சொல்லிட்டாங்க. And revealing the Holy Spirit will speak to each one of us. மீதி உள்ள பிரசங்கத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க இடத்துல பேச நான் ஆசைப்படுகிறேன். Amen. What do we search in our life? வாழ்க்கையில் நாம் எதை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம்? What will you search? எதை தேடுவீர்கள்? What will you search? எதை தேடுவீர்கள்? Now the modern generation, including all the Tayamas and Appas, all what we search. Before going out of the house, first thing we search for our phone. முதல்ல இப்ப இருக்கிற சந்ததியார், இப்ப இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். வீட்டை விட்டு நம்ம வெளியில போகும்போது என் போன் எங்க இருக்குங்கிறதான் முதல்ல தேட, அது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிறது வழக்கமா இருக்கு. Whether you carry your Bible or not, whether you want to take your shawl or not, whether you want to take your veil or not, whether you want to take your bike key or not, whether you want to take your wallet or not, but first thing we look for our phone. எது இருக்கோ இல்லையோ, நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோமோ இல்லையோ, முதல் நாம் எடுத்துக்கொள்ள நினைப்பது நம்ம கையில் இருக்கிறதான தொலைபேசி. And if that is not there, when you think your life is ended, அது நம்ம கையில இல்லனா வாழ்க்கைய முடிஞ்சிருச்சுன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறது. You break your head, you break your husband head, you break your children's head. First, போய் phone தேடியா. எங்கேயாவது வச்சுட்டு அது கிடைக்கல அப்படின்னா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய போராட்டமாவே மாறுகிறது. And you will ask somebody to ring on my phone. வீட்ல இருக்கிற வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட சொல்லி என் போன் கால் பண்ணுங்க, எங்க இருக்கு பாப்போம். And unfortunately, if you would have put it for silent, finished. அதை அமைதியா வைக்கணும் அப்படின்னு ஒருவேளை வச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் பெரிய பிரச்சனை தான். Till you find. அது கிடைக்கிற வரைக்கும். Till you find. கிடைக்கிற வரைக்கும். So restless. கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நாம் ஒரு போராட்டத்துக்குள்ளே கடந்து போய். You will even forget about the EMI that you need to pay for the phone, but you want the phone to be there. இந்த மாத தவணைகள் கட்ட வேண்டியதை கூட நம்ம தள்ளி போட்டுறலாம். ஆனா இந்த தொலைபேசியை தேடி கண்டுபிடிச்சிடணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்துல நம்மளை வைத்துக் கொள்ளுவோம். The moment you find, அதை நாம் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது you don't kiss it. அதை நாம் முத்தமிடுவதில்லை. How many people have called? எத்தனை பேர் என்னை அழைத்திருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். How many messages have come? எத்தனை மெசேஜ் வந்திருக்கு. How many likes have come? எத்தனை பேர் லைக் பண்ணிருக்காங்க. Whom all I need to reply? நான் யாருக்கெல்லாம் மறுபடியும் நான் பேச வேண்டிய தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறதுன்னு பார்க்கிறோம். We think more than our daily devotion, our social responsibility is more important. That's what we think is current zone, that the way we live. இந்த காலத்துல தினந்தோறும் நாம் தேவனோடு செலவிடுகிற நேரத்தை, நம்முடைய தனி தியான நேரத்தை விட நாம் மனிதர்களோடு தொலைபேசி மூலம் நாம் எப்படி தொடர்பில் இருப்பது என்கிறதுல அதிக கவனம் செலுத்துகிறவர்களாய் தான் இருக்கிறோம். Sorry. We prayed for the phone. நம்ம தான் ஜெபம் பண்ணோம், ஆண்டவரே இந்த ஒரு தொலைபேசி வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. After phone has come, now God is praying, when will you come? தொலைபேசி நம்மிடத்துல கிடைத்த பிறகு ஆண்டவர் நமக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இவன் எப்ப திரும்ப ஏன்ட்ட வருவான் அப்படின்னு சொல்லி.
How many of them agree to that? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்ள முடியும்? Amen. Amen. Everything is good. எல்லாமே நல்லதுதான். Everything is good. எல்லாம் நல்லது. Within the boundaries. ஆனால் அதற்கு ஒரு வட்டத்திற்குள்ளே எதை செய்தாலும் அது சரியானதா இருக்கும். Hallelujah. Hallelujah. This morning I want to talk to you my heart. என்னுடைய இதயத்தை உங்களிடத்துல பேச விரும்புகிறேன். I never know that I'm going to be the preacher of the day. இன்றைக்கு நான் தான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு நான் நினைக்கல. By default I prepare myself, okay, if I get a chance I want to preach. ஆனால் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமானால் இதை நான் பேச வேண்டும் என்று நான் ஆயத்தப்பட்டேன். From month of July onwards I'm pondering over the scripture and I'm preparing myself for this. ஜூலை மாதத்திலிருந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தையை வேதத்திலே இருக்கிற அதாவது வேத வசனத்தின் துணையோடு இதை நான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் தியானமாய் மாற்றி இருக்கிறேன். Going after the one. அவருக்கு பின்பாக செல்வது. Going after the one. ஒருவனுக்கு பின்பாக செல்வது. Hallelujah. Hallelujah. How many of you who's been 15 years Christian in this church? 15 வருடம் கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க இங்க? Come on, lift your hands. கரங்களை தூக்கி காட்டலாம். 20 years? 20 வருடம். 30 years? 30. Okay, 10 years? 10 வருட கிறிஸ்தவர்கள். 5 years? 5 வருஷம். 2 years? 1 year? 1 வருஷம். 1 month? ஒரு மாத கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கீங்களா? 1 day Christian? ஒரு நாள். Praise God. So I'm speaking to the right audience this morning. சரியான ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்துல தான் நான் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். We feel so proud to say that I'm the 4th generation Christian, I'm the 3rd generation Christian, I'm the 2nd generation Christian. We feel pride about it. நாம் அநேக நேரத்திலே நாம் 3ஆம் 4ஆம் 2ஆம் தலைமுறை கிறிஸ்தவர்கள் என்று பெருமை கொள்கிறோம். I am not against those statements. அது நல்ல காரியம் தான். It's good. அதற்கு விரோதமானது ஒன்று இல்ல. Now tell me, in the 3rd generation of Christian, how many generations you have led them to the Lord? இந்த 3 சந்ததிகளாய் நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாய் இருக்கும் பட்சத்தில் எத்தனை சந்ததிகளை நீங்கள் ஆண்டவர் பக்கம் திருப்பி கொண்டு வர பயன்பாடாய் இருந்திருக்கிறீர்கள்? Hello. இருக்கீங்களா? How dare you can ask me that question? இந்த கேள்வியை எப்படி நீங்க என்ன கேட்கலாம்? Me bringing myself is a great challenge. நானே என்ன கொண்டு ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வர்றது பெரிய கஷ்டமா இருக்கிறது. And how dare you can ask me to bring another one? எப்படி மற்றவங்கள நான் ஆண்டவர்கிட்ட கொண்டு வர்றது? What do you want me to tell them? அவங்க கிட்ட போய் நான் என்னத்த சொல்றது? My problem is like mountain. ஏன் பிரச்சனையே மலை போல பிரச்சனையா இருக்கிறது? I am singing every day. நான் தினந்தோறும் பாடல்களை பாடுகிறேன். No, மலை போல துன்பம். I'm still singing the same song. அதே பாடல தான் மலை போல துன்பம் சொல்லி பல வருடங்களா அதே பாட்டை தான் பாடிட்டு And இருக்கேன். before that song only you said குதூகல கொண்டாட்டமே. அந்த பாட்டுக்கு முன்னாடி குதூகலம் கொண்டாட்டம் பாடுகிறோம். And immediately மலை போல துன்பம். அப்புறம் மலை போல துன்பம் வந்துருது. How contradicting. எப்படி இது ரெண்டு சரியானதாய் இருக்க முடியும்? I'm not against those songs, please don't forgive me. பாடல்களுக்கு எதிரானவன் நான் இல்ல, தவறு நினைச்சிடாதீங்க. But what happens sometimes, சில நேரங்கள்ல more than the need, தேவையை விட our greed is big. நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு பெரியதா இருக்கிறது. More than the need, தேவையை விட my greed is big. என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு பேராசைன்னு சொல்லலாம். பேராசை பெருசா இருக்கு. Tell me anyone in this under this roof who has gone hungry without the Lord's provision in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இங்க அமர்ந்திருக்கிற நீங்கள் சொல்லட்டும், ஆண்டவர் என்னை போஷிக்கவே இல்லை, நான் பட்னியாவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Is it anyone in this room? யாராவது இருக்கீங்களா? If you are breathing, He will not fail to provide. நீங்க ஒருவேளை மூச்சு விடுகிற இடத்துல நிலைமையில இருக்கீங்க, ஜீவனோட இருக்கிறீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை போஷிப்பது அது மிக நிச்சயமா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. I haven't entered to the sermon now. இன்னும் செய்திக்குள்ள போகல. Let's turn to Luke chapter 15 verse 1 to 7. லூக்கா 15ஆம் அதிகாரம் 1 இலிருந்து 7 வசனங்கள் வரைக்கும் திருப்பிக் கொள்ளலாம். 1 to 7. 1 இலிருந்து 7. சகல ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களை கேட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள். Let's stop there. Who came to the Lord to hear the word of God? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை
கேட்க யார் அவரிடத்தில் சேர்ந்து வந்தது? ஆயக்காரரும். And whom are we going to share the word of God? நாம் யாரிடத்தில் போய் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவிக்க வேண்டும்? The one who's already born again, ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டவங்க, the one who comes to our church. வழக்கமா சபைக்கு வருகிறவர்கள். You want to go and share everything to them. அவர்களிடத்துல தான் போய் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்ல நாம் முற்படுகிறோம். ஆனால் நாம் நம்மை I'm third generation Christian. நான் மூன்றாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவன் என்று பெருமையாக second generation Christian. இரண்டாம் தலைமுறை கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம். But look at Jesus. ஆனா இயேசுவை பாருங்க. He came after the generation who need to hear the voice of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்காதவர்கள் அந்த சந்ததியின் பின்னாக இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். Hallelujah. 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 Look at the verse 2. இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க. அப்பொழுது பரிசேயரும் வேதபாரகரும் முறுமுறுத்து இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோட சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள். Will we do that? நாம் அதை செய்வோமா? Now whom will you call for Christmas to your house? கிறிஸ்மஸ்க்கு நம்ம யாரை வீட்டுக்கு கூப்பிடுவோம்? Who will you call? I know for sure you will not call somebody who's not dignified. நீங்க ஒரு நல்ல தரமுள்ள ஆட்களை, நல்ல சமுதாயத்துல நல்ல நிலையில் இருக்கிறவர்களை தவிர மற்றவர்களை கூப்பிடுறது கொஞ்சம் கடினமானதா தான் இருக்கு. Is there anyone in this house who will go and call sorry to use this word, who will go and call a woman who sells her body for our daily bread? Will you call her for a Christmas lunch in your house? ஒருவேளை உங்களுடைய உங்க வீட்ல இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகைக்கு யாரையோ வரவேற்கணும் அப்படின்னா ஒரு விபச்சாரியை நாம் மனப்பூர்வமாக நம்மிடத்திலே விருந்துக்கு நாம் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு அழைப்போமா? No. But you will kneel down and pray. அந்தவரே விபச்சாரியை ரட்சிங்க. ஆனா நம்முடைய ஜெபம் அப்படியா இருக்கும். We pray, but we don't do in action. நாம் ஜெபிப்போம், செயலில் இருப்பதில்லை. You won't call anybody who's a thief to your house come for a Christmas lunch. ஒரு திருடனை நம்ம என் வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கிறிஸ்மஸ் நாள்ல அழைப்போமா? யோசித்து பாருங்க. And you want to share the joy to everybody. ஆனால் அன்பை, இந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கிறோம் என்று யோசித்துக் கொள்ளுகிறோம். The sad part. சோர்வான, அதாவது சோகமான ஒரு காரியம் என்னன்னா, he still continue to do for what he has come. அவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாரோ இன்னும் அதையே செய்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார். That's why you and I am sitting in this house. அதனாலதான் நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல அவரை தேட அமர்ந்திருக்க நாம் முற்பட்டிருக்கிறோம். Once upon a time we were in the same place, sitting around the people who do sorcery, sitting around the people who do wrong things. We were with them, and because of the voice of God that we heard, we've been separated and sitting in the house of God today morning. ஒரு காலத்துல நாம் அப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள்ல தான் தவறு செய்கிறவர்களோடு, புறம் கூறுகிறவர்களோடு உட்கார்ந்து இந்த பில்லி சூனியங்களை செய்கிறவர்களோடு தான் நேரங்களை செலவிட்டிருக்கிற நாட்கள் உண்டு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நம்ம ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டு இன்னைக்கு இங்க அவருடைய சமூகத்துல உட்காருகிற பாக்கியத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அவர்களுக்கு அவர் சொன்ன ஊமையாவது, உங்களில் ஒரு மனுஷன் 100 ஆடுகளை உடையவனாயிருந்து அவைகளில் ஒன்று காணாமற் போனால் 99 ஆடுகளை வனாந்தரத்திலே விட்டு காணாமற் போன ஆட்டை கண்டுபிடிக்கும் அளவும் தேடி திரியானோ? கண்டுபிடித்த பின்பு அவன் சந்தோஷத்தோட அதை தன் தோள்களின் மேல் போட்டுக்கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சிநேகிதரையும் அயலகத்தாரையும் கூற வரவழைத்து, காணாமற் போன நாட்டை கண்டுபிடித்தேன், என்னோட கூட சந்தோஷப்படுங்கள் என்பான் அல்லவா? Amen. Thank you, sister. God bless you. I expected some youth to open the Bible and read faster. நான் வாலிபர்கள் ஒருவேளை வேதத்தை திறந்து வேகமாய் சத்தமிட்டு வசனத்தை வாசிப்பாங்க நான் எதிர்பார்த்தேன். You are doing good job, Amma. Please don't take me wrong. நீங்களாவது வாசிக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். Don't take. I request all the youth when you come, please come and sit in the front. வாலிபர்கள் ஆலயத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து முன்னாடி வரிசையில வந்து உட்கார உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Tomorrow morning, yes, the one who acted in the KGF, if you come to this ground, you will be the first person to be there. The KGF go front to take selfie.
கேஜிஎஃப்ல ஒரு படம் வந்துச்சு. அவங்க இங்க இந்த சரௌண்டிங்ல எங்கேயாவது இருப்பாங்கன்னு சொன்னா முதல்ல ஆளா போய் நம்ம தான் நிப்போம். I want to stand close to him. அவங்க பக்கத்துல நின்னு போட்டோ எடுத்துக்கணும்னு ஆசை. But when you come to church, ஆனா ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது I choose to the corner chair or somewhere up or somewhere upstairs. இருக்கிறதுலயே தூரமா எங்க மறைவா எங்க இருக்க முடியுமோ அந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்தை பிடிச்சிட்டு உட்கார்ந்துக்கிறோம். Choose to be friend. முன்னாடி ஆலயத்துல இருக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்க ஒப்பு கொடுங்க. What time our service starts? எத்தனை மணிக்கு ஆராதனை ஆரம்பிக்குது? And what time our youth comes? வாலிபர்கள் எத்தனை மணிக்கு வராங்க? 7 o'clock. 7, 7:30. 7:30. Sometimes they come and say amen and go from outside only. ஆமென் போட்டு போறதுக்கும் கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு வராங்க. But not our church youths, okay? நம்ம சபை For others. நம்ம சபை வாலிபர்கள் அப்படி இல்லைன்னு அவர் சொல்றாரு. You all come here at 5:30 to pray. 5:30 மணிக்கெல்லாம் நீங்க வந்து நல்லா ஜெபம் பண்றீங்க. You pray, God save Bangarpet. பயங்கர எழுப்புதலுக்கு நீங்க தான் காரணமா இருக்கீங்க. That's why everywhere we can see Bangarpet chaat shops. அதனாலதான் எங்க பார்த்தாலும் இந்த பானிபூரி கடை அதிகமாயிருச்சு. More than the youth being in the church, panipuri shops are more. வாலிபர்கள் ஆலயத்தில் கூடி வருகிறதை விட பானிபூரி கடைகிட்ட தான் அதிகமா கூடி வருகிறார்கள். If you fail to pray, ஜெபிப்பதற்கு தவறினால் you are losing one generation. ஒரு சந்ததியை நீங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. If you fail to pray, ஜெபிப்பதற்கு நீங்கள் தவறினால் we are losing one generation. ஒரு சந்ததியை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். I know you have a lot of prayer requests in your Bible, in your book notes. உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அநேக ஜெப குறிப்புகள் உங்களுக்கு ஒருவேளை இருக்கலாம். But today after the sermon I want you to take 2-3 prayer points. இந்த நாளிலே பிரசங்கத்திற்கு பிறகு ஒரு 2-3 ஜெப குறிப்புகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். The Lord Jesus told a parable to all these people who've been mocking at him, who've been gossiping about him, who've been murmuring about him. இயேசு கிறிஸ்து அவரை குறித்து புறம் கூறுகிறவர்களை, அவரை குறித்து பின்னாடி பேசுகிறவர்களை, அவரை குறித்து முறுமுறுத்தவர்களுக்கு இந்த ஓமையை சொல்கிறார். And today is being an apt sermon for the Holy Communion. இன்னைக்கு இந்த திருவிருந்து ஆராதனைக்கு சரியான ஒரு செய்தியாய் இது இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். See, if a man had 100 sheep, one is lost. 100 ஆடுகள் ஒரு மனிதனுக்கு இருந்து ஒன்று அதிலே தொலைந்து போனால் will he not be sad? அவன் வருத்தம் அடைய மாட்டானோ, வேதனைப்பட மாட்டானோ? Will he not go after the one living this 99? அந்த தொலைந்து போன ஒன்றின் பின்னாடி அவன் போக மாட்டானா? He will leave the 99 and go after that one. 99 விட்டு ஒரு பாவிக்கு, ஒரு தொலைந்து போன ஆடுக்கு பின்னாடி போவான். But ஆனால் unfortunately இந்த நாட்கள்ல we are happy with this 99 remaining that one, let it go. 99 அதிலே நாம் திருப்தி அடைந்து விடுகிறோம். ஒன்று தொலைந்து போனதாகவே இருக்கிறது. How many parents are here? Please lift your hand. எத்தனை தகப்பன் தாயார் இருக்கீங்க இங்க? அப்பா அம்மா உடைய கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க. Amen. One of your son or daughter did not return home. How will you feel? தினந்தோறும் வீட்டுல இருக்கிற பசங்க வெளியில போறவங்க வரவங்க திடீர்னு வீட்டுக்கு வராம போயிட்டாங்க. உங்களுக்கு எப்படி தோணும்? எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? ஹாப்பியா பிரியாணி தான் அன்னைக்கு விருந்து வச்சு குடும்பத்தோட கொண்டாடுவீங்களா? What do you do? என்ன பண்ணுவீங்க? You can speak, Pastor. Appa will not scold you. என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு குழந்தை, ஒரு பையன், பொண்ணோ திடீர்னு தொலைஞ்சு போயிடுச்சு, வீட்டுக்கு வர வேண்டிய நேரத்துல, வர வேண்டிய இடத்திற்கு என்ன பண்ணுவீங்க? Search. தேடுவீங்க. I have a good quality in me. என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு நல்ல காரியத்தை கொடுத்திருந்தார். In my small age, whenever I do some mischievous things, I will not come back home. I will run away somewhere. நான் ஏதாவது தப்பு, சின்ன வயசுல தப்பு பண்ணேன்னா வீட்டுக்கு வர மாட்டேன், எங்கேயாவது ஓடிடுவேன். 3 days I will not come. 3 நாள் வீட்டுக்கு வர மாட்டேன். 4th day I will automatically come. 4வது நாள் நானே வீட்டுக்கு வந்துருவேன். But still, the first day what beating I would have got, I will get after the 4 days. ஆனா முதல் நாள் என்ன அடி எனக்கு விடுமோ 3வது நாள் அதே அடிதான் விடும். But thinking my mom will be calmed down and come home and I get my vacuum. 3வது நாள் எங்க அம்மா மறந்துருப்பாங்க நான் பண்ண தப்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் வீட்டுக்கு வருவேன்.
3 நாளைக்கு பிறகும் அதே அடி தான் எனக்கு விழும். First she will say, "Wow, came back home. No, thank God. We searched everywhere." ரொம்ப சந்தோஷம், நீங்க வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துட்டீங்க, எல்லா இடத்துலயும் உன்னை தேடினேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. First she will give me food. சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. After that she will take the belt. அதுக்கப்புறம் பெல்ட் எடுத்துட்டு She will lock the door that nobody should come in. கதவை அவங்க உள்ள பூட்டிடுவாங்க, வெளியில இருந்து யாரும் வந்து என்ன காப்பாத்திர கூடாதுன்னு சொல்லி. That's my mother. அதான் என்னுடைய தாய். She is a lovable woman. அவங்க ரொம்ப அன்பான நேசிக்கிற ஒரு அம்மா தான். But what's one thing you need to understand. நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், no parent would like to see their children being astray. அவர்களுடைய பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் அதாவது வழிவிலகி விடக்கூடாது என்பதிலே பெற்றோர் கவனமாய் இருப்பார்கள். How much more the heavenly Father. ஆண்டவர் இன்னும் எவ்வளவு அதிகமா நம்மை குறித்து, how much more the heavenly Father. இன்னும் அதிகமா எவ்வளவு, how much more the heavenly Father is concerned about நம்முடைய துளைந்து போனவர்களுடைய அல்லது இழந்து போனவர்களை அவர் இன்னும் எவ்வளவு அக்கறை உள்ள தேவனா இருக்கிறார். Who is this one? யாரு இந்த ஒருத்தர்? Who is this one? யார் இந்த ஒருத்தர்? Who was not being with this 100, he left the one and the 99 is here. Who is this one? யார் இந்த 1? 99ல இல்லாத அந்த 1 யாரு? Who is that one? யார் அந்த 1 ஒரு ஆளா இருக்க முடியும்? You know what comes in our mind? ஏன் நம்ம யோசனைக்கு என்ன வரும் தெரியுமா? We think immediately the one is not born again. யாரு ரட்சிக்கப்படலையோ அவங்கள தான் நம்ம முதல்ல நினைப்போம். Not wrong. அவங்க தான் அந்த 1 நினைப்போம். But the Bible says the one who was with this 100 now he is lost, those 99 and one is outside. அந்த 1 யாரு அப்படி வேதம் சொல்லுதுன்னா, இந்த 100ஓட இருந்த ஒரு ஆளு தான் இந்த 99ஆ மாறி அது 1ஆ தொலைந்து போயிருக்கு. Whom did the Lord say you will be my witnesses in where? First. வேதத்திலே நாம் பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் எந்த இடத்துல நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளா இருப்பீர்கள் என்று முதலாவதாக எங்க சொன்னாரு? You're right. You're right. So Jerusalem. எருசலேமா இருக்குதான் அந்த இடத்துல சொன்னாங்க. Jerusalem is your church. உங்களுடைய எருசலேம் முதலாவது உங்களுடைய சபையா இருக்கிறது. This church has been, if I'm not wrong, more than 30 years it's been existed in this place and it will continue to exist. இந்த சபை ஒருவேளை நான் தவறாய் சொல்லலனா 35 வருடங்களுக்கு மேல இருக்கிறது, இன்னும் இது இருக்கும், தொடரும். Because it's been built by the Lord. ஏனா இந்த சபை தேவனால் கட்டப்பட்ட ஒரு சபையா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Come on church, hallelujah. Hallelujah. All those who are sleeping shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. இங்கிலீஷ் புரியலன்னு நினைக்கிறாங்க, தூங்குறவங்க அல்லேலூயா சொல்லுங்கன்னு சொன்னாரு. But look at this, who is this one? யார் இந்த ஒருவர்? When is the last you evaluated yourself, why this brother and sister not coming to our church? உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்னைக்கு கடைசியாக உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறீர்கள், ஏன் இந்த சகோதரி இந்த சகோதரன் ஆலயத்துக்கு வரல? Anybody who left the church, you will be the first person to tag them. யார் சபையை விட்டு வரல அல்லது சபைக்கு வரல, கொஞ்ச நாளா வரல அப்படின்னா நாம் அவர்கள் மேல் ஒரு முத்திரையை குத்தி விடுகிறவர்களாய் தான் அதிகமா இருக்கிறோம். தெரியுது பாரு, தொண்டு தொண்டு கொல்போது தெரியுது பாரு. This is what we make. This is what the statement we make. நாம் சொல்லுகிறதான வார்த்தை அல்லது உபயோகிக்கிறதான அந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு முத்திரிக்கிறதான காரியம் ரொம்ப குறைவான அல்லது சொல்லக்கூடாத ஒரு முத்திரைகளா கூட சில நேரம் இருக்கு. A lot of time we put lot of tags. நிறைய நேரம் அநேக காரியங்கள் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில முத்திரைகளாய் வைத்து you come here and pray God save Bangarpet. ஆனா இங்க உள்ள வந்துட்டு பங்கார்பேட்டை ஆண்டவரே ரட்சியும் அப்படின்னு நம்ம ஜெபம் பண்றோம். 40 days fasting pray 4 லட்சம் பேர், come on Lord save the 4 lakh people. 4 லட்சம் பேரை ரட்சிங்கன்னு சொல்லி ஜெபம் பண்றோம். I'm not against it. அதற்கு விரோதமானவன் எதிரானவன் நான் இல்ல. When is the last you evaluated yourself, is it that brother or sister left the church because of me? என்னைக்கு கடைசியா ஒருவேளை இந்த சபைக்கு ஒரு சகோதரன் சகோதரி வராமல் நின்று விட்டது நான் காரணமா இருந்திருப்பனா அப்படின்னு என்னைக்கு நான் ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கேன். When is the last you inquired yourself in the counsel of God or before the Lord, asking God, is the brother left the church because of me, or is the sister left the church because of me, or is this young man or young girl who left the church because of me, by my action, by my word or by my deed? When is the last
you inquire yourself? என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னைக்கு நான் கடைசியாக நான் ஒருவருக்கு இடரலா இருந்து என் மூலமாய் ஒருவேளை இவங்க ஆலயத்திற்கு வருவதை கூடி வருவதை விட்டு இருக்கிறார்களோ என்று தேவனுடைய சமூகத்திலே ஆண்டவருக்கு முன்பாக என்னை ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறேன். என்னைக்காவது ஆராய்ந்து பார்த்திருக்கிறோமா? 99 is longing for their shepherd to return. 99 பேர் தன்னுடைய மேய்ப்பன் தண்டத்தில் வர வேண்டும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But the shepherd went after the one who left this 99. ஆனால் இந்த மேய்ப்பன் 99 விட்டு அந்த ஒரு துளைந்து போன ஆடுக்கு பின்னாடி போகிறார். I am still thankful to 3 people in my life. என்னுடைய வாழ்க்கையில 3 பேருக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். Of course, I accepted the Lord in 2004 and got baptized in 2005, October 2nd. In 2007, I recognized the call of God and I joined the theological seminary. ஆண்டவருடைய பிரதான கிருபையால 2004 வருஷம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி தேவனுடைய அழைப்பை ஏற்று நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். 2007ஆம் ஆண்டு நான் வேதாகம கல்லூரியில் சேர்ந்தேன். And after first semester, I became a backslider. அந்த முதல் 6 மாதங்களுக்கு பிறகு நான் பின்மாற்றத்துக்குள்ளே கடந்து போய் விட்டேன். And I started doing all the brutal things what I'm not supposed to do. வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடாத எல்லா காரியங்களிலும் நான் என்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டேன். And I was so filthy. நான் ரொம்ப மோசமான நிலையில் என்னுடைய வாழ்க்கை இருந்தது. I still thank God for my mentor, my Anna, Dr. Reverend, dear brothers, Sanni Prasad. நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வழிகாட்டியாய் இருக்கிறதான என்னுடைய சகோதரராய் இருக்கிற பாஸ்டர் சன்னி பிரசாத் அவர்களுக்காக நான் நன்றி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன். This man came after me. அவர் என்னை தேடி வந்தார். Everybody told him bad about me. எல்லாரும் என்னை குறித்து தவறாக தான் பேசினாங்க. They told him going after him is waste of time. அவர் பின்னாடி போறது நேரத்தை விரயம் செய்கிறது, நேரத்தை வீணடிக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. He's gone, he's lost. அவன் தொலைஞ்சிட்டான், அவன் அவ்வளவுதான் திரும்ப வர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. They told he's a fake person. அவன் மாய்மாலக்காரன் என்று சொன்னான். They told he's a manipulator. அவன் மாற்றி அதாவது வாழ்க்கையை மாறி வாழுகிறவனா இருக்கிறவன் என்று சொன்னார்கள். And they told he's unstable. அவன் எதிலும் நிலையாய் இருக்கிறவன் என்று நிலையாய் இருக்கவே மாட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. They told so many things about me. என்னை குறித்து என்னென்னமோ அநேகர் சொன்னாங்க. But he asked one thing. அந்த என் ஆண்டவர் எனக்காக வைத்திருக்கிற என்னுடைய ஆவிக்குரிய வழிகாட்டியா இருக்கிற அவர் சொன்னார், Give me his number or tell me where is he, I want to meet him. அவர் எங்க இருக்காரு, அவருடைய போன் நம்பர் கொடுங்க, நான் அவரை சந்திக்க விரும்புகிறேன். And he came. அவர் என்னை தேடி வந்தார். And I was not in a good position when he came. அவர் வரும்பொழுது நான் ஒரு நல்ல ஸ்திரமான இடத்துல இல்ல. And all that he said, come with me. அவர் சொன்ன ஒரு காரியம், என் கூட வந்துரு அப்படின்னு. I said, no. இல்லனா நான் வர முடியாதுன்னு சொன்னேன். He said, I don't want you to speak anything, you come with me. அவர் சொன்னாரு, நீ எதையும் சொல்லக்கூடாது, என் பின்னாடி வா, என் கூட வந்துரு. And he took me. அவர் கூட என்னை கொண்டு போனார். To the youth camp again. அந்த வாலிபர் முகாமுக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு போனார். Everybody was staring at me. எல்லாரும் என்ன ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாய் பார்க்கிறதை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. Some people even asked him, why did you bring him here? சிலர் இவனை எது கூட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதையும் என் காதல நான் கேட்டேன். He come as my guest. அவர் என்னை கொண்டு வந்தவர் சொன்னார், இவர் என்னுடைய விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறார். If he is not going to be here, அவர் இந்த இடத்துல இல்லனா I don't think so. My purpose is going to be fulfilled. ஆண்டவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற, அதாவது ஆண்டவர் எனக்கு இந்த காரியத்திற்காக கொடுத்திருக்கிற நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவேனா என்று ஒரு கேள்வி எனக்கு இருக்கிறது. But after that youth camp, ஆனால் அந்த வாலிபர் முகாமுக்கு பிறகு my life is totally changed. என்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாய் மாறியது. One man came after me. ஒரே மனுஷன் எனக்கு பின்னாடி வந்தார். One man came after me. ஒரு மனுஷன் என்னை தேடி வந்தார். Till today I never paid him any tithe. இதுவரைக்கும் நான் அவருக்கு எந்த தசம்பாகமோ காணிக்கையோ கொடுக்கல. I never given him any valuable gift. ஏதோ ஒரு பெரிய விலை உயர்ந்த வெகுமதியை நான் கொடுக்கல. I call him only one thing, Anna. அவரை அண்ணான்னு மனசார கூப்பிடுவேன். 20 years is still being my Anna. 20 வருஷமா இன்னும் அவர் எனக்கு சகோதரனா, அண்ணா தான். 20 years I have been, disobeyed him. I have done a lot of things, but his love towards me never changed. இந்த 20 வருஷம் நான் நிறைய
காரியங்களை அவர் சொன்னதை கேட்கல, கீழ்ப்படியில, என்னென்னமோ பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அவருடைய அன்பு என் வாழ்க்கையில் மாறவே இல்லை. If a man of God can be so graceful towards me, how much more the Heavenly Father? ஆண்டவர், அதாவது தேவனுடைய மனுஷன் என் வாழ்க்கையில இவ்வளவு கிருபையா இருந்தால் இன்னும் எவ்வளவு அதிகமாய் ஆண்டவர் என் மேல் கிருபையாய் இருக்க முடியும் என்று யோசித்து பாருங்க. And another two friends of mine. இன்னும் 2 நண்பர்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில உண்டு. One of my friends has come here and ministered long back. ஒரு ஊழியர் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல வந்து ஊழியம் செய்திருக்கிறார். His name is John Wesley, who is doing ministry in Mysore. பாஸ்டர் ஜான் வெஸ்லி மைசூர்ல ஊழியம் செய்யற நம்ம ஷாரன் அவங்க சர்ச்சுக்கு தான் போறாங்க. And another man of God is the one who's standing here and translating with me. இன்னொருவர் நான். There's two of them always been with me in all the things that I have done. நான் செய்த எல்லா காரியங்களிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சூழ்நிலைகளிலே நான் கூட இவர் கூட இருந்திருக்கிறார். They've been the first people to point finger at me and say, Dhanush, check yourself. இவர்கள் 2 பேரும் உன் வாழ்க்கைய சரி பார்த்துக்கொள் என்று என்னிடத்தில் நேரடியாய் எச்சரித்தவர்கள். We don't call every day. தினந்தோறும் நாங்க பேசிக்க மாட்டோம். But when the time of hour is needed, we leave everything and we spend time with each other. ஆனால் சந்திக்க வேண்டிய முக்கியமான நேரத்தை நாங்கள் தவறினதில்லை. அந்த நேரத்திலே நாங்கள் கூடி சந்தித்து பேசி இருக்கிறோம். Are you the one like this? நீங்க யாருடைய வாழ்க்கையிலாவது இப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறீர்களா? We take part in the Holy Communion. நாம் கர்த்தருடைய திருவிருந்துல, கர்த்தருடைய பந்தியில பங்கு பெறுகிறவர்களாய் We pray for the remaining bread and wine. இன்னும் மீதியாய் இருக்கிற அப்பத்திற்கும் ரசத்திற்காக நம்ம ஜெபிக்கிறோம். When's the last you went after the one who left the church? ஆனால் ஆலயத்தை விட்டு நின்னுட்டவங்க அல்லது அவங்க எங்கேயுமே போகாம இருக்கிறவங்க, பின்மாற்றமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க யாராவது திரும்ப அவர்களை தேடி போயிருக்கிறோமா? When is the last you've been the peacemaker? கடைசியா என்னைக்கு சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாய் நாம் இருந்திருக்கிறோம்? When is the last you've been the person of negotiator between them and the church? சபைக்கும் பிரிந்து போயிருக்கிறவர்களுக்கும் மத்தியஸ்தராய் இருந்து நல்ல உறவை புதுப்பிக்கிறவர்களாய் என்னைக்கு நாம் இருந்திருக்கிறோம்? If I ask how many of them love this church, you lift your hand and say, I love this church. சபையை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீங்கன்னு கேட்டா இங்க இருக்கிற எல்லாரும் கை தூக்குவோம். அதுல Amen or no man? Amen or no man? ஒத்துக்கிறீங்களா? இந்த சபையை எத்தனை பேர் நேசிக்கிறீங்க? Amen. Then lift your hand. Hallelujah. Praise God. So before December 31st, make sure that you go and bring the people who left the church. 31ஆம் தேதி டிசம்பர் மாதம் முடியறதுக்குள்ள, இந்த வருஷம் முடியறதுக்குள்ள யாரெல்லாம் பின்மாற்றமா இருக்கிறார்களோ, எந்த காரணமா இருக்கட்டும், அவர்களை மறுபடியும் கொண்டு வருகிறது உங்களுடைய வேலையா இருக்கிறது. Many a time the people have left the church because of our own gossip. அநேக நேரம் அநேகர் சபையை விட்டு இருக்கிறதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் நாம் மற்றவர்களை பற்றி புரணி பேசுகிறது. Many people left our church because of our own pride. அநேக நேரம் மற்றவர்களுடைய பெருமையினாலே அல்லது நம்முடைய பெருமையினாலே சபையில் இருக்கிறவர்கள், சபைக்கு வந்து கொண்டிருந்தவர்கள் சபையை விட்டு நின்று இருக்கிறார்கள். People left the church because of our comparison. நாம் மற்றவர்களிடத்திலே ஒப்பீடு செய்கிறதுனால, மற்றவங்க நாங்க இப்படி நீங்க அப்படின்னு பேசுறதுனால, பார்க்கிறதுனால சபையை விட்டு நிறைய பேர் நின்றாங்க. We don't even like to listen their story first. ஒருத்தவங்களுடைய சூழ்நிலை, அவங்க என்ன நிலைமையில வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுடைய நிலைமையை கண்டு கேட்டு அறியறது கூட நிறைய நேரத்துல நம்ம நேரம் இல்லை. You don't even listen what they are going through. அவங்க எந்த நிலைமையில, எந்த சூழ்நிலையில அவர்கள் கடந்து போய்விட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத உட்கார்ந்து அவரிடத்துல கேட்பதற்கு. Yes, I have failed. Yes, I have committed sin. Yes, I have been a betrayer. Yes, I have been a backslider. So what? I also deserve Jesus. பின்மாற்றமாய் போயிருக்கலாம், நான் புரணி பேசுகிறவனா கூட இருந்திருக்கலாம், நான் ஆண்டவரை வெறுத்திருக்கலாம், ஆண்டவரை மறுதலித்திருக்கலாம். ஆனால் என்ன, நான் அந்த தேவனுடைய காரியத்திற்குள்ளே திரும்ப வந்து விடுறதுக்கு ஆண்டவர் வாய்ப்பு வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. But look at us. We think he deserves to go to hell, but God said he deserves to come to heaven. That's why I live this 99. I'm willing to go after the one, because you did not die for him. You did not take the 39 slashes on your back. It's I who died for him, and I who rose again, and I'm going to come back for him. பாருங்க, நீங்களும் நானும் செய்யாதது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம அந்த தொலைந்து போனவனுக்காக மரிக்கல,
நம்ம அவனுடைய பாவத்தை சுமக்கல, நம்ம அந்த 39 அடி முதுகுல வாங்கல, நாம் சிலுவையில தொங்கல. இதெல்லாம் செய்த அந்த ஆண்டவராகிய தேவன் அவனை தேடி வருகிறார்னா நாமும் அதை செய்ய வேண்டும். ஏன்னா அவன் நரகத்துக்கு போறதுக்காக ஆண்டவரை செய்யல, அவன் பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்காக. I want you to take a strong, decision this morning. God, if I be the reason, I'm going this season to bring him back to the kingdom of God. ஆண்டவரே, ஒருவேளை இதற்கு முன்பாக நான் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இடரலா இருந்திருப்பேன்னு சொன்னா இந்த நாள்ல நான் ஒரு முக்கியமான பெரிய முடிவு என்னுடைய வாழ்க்கையில எடுக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, உடைய ராஜ்யத்தை கட்டுகிறவனாய் நான் மாறிவிட வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையினுடைய வாழ்க்கை மனநிலைக்கு நான் வர வேண்டும். Look at this. Still the shepherd went looking to rescue that one who has left the 99. அந்த மேய்ப்பன் துளைந்து போன அந்த ஆட்டுக்கு பின்னாடி தேடி போய் அவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று அந்த மேய்ப்பன் சென்றான். And the sheep is not in a good place. அந்த ஒருவேளை அந்த ஆடு ஒரு நல்ல நிலையில நல்ல இடத்துல இல்லாம இருக்கலாம். Look at the sheep. Previously. ஆடுகளை பாருங்க. Stick to this, okay? Thank you. In full of mud, slushy. இந்த ஆடு ஒரு பரிதாபமான ஒரு நிலைமைதான். But Jesus did not take his gown up to go and rescue that. ஆண்டவர் ஒரு சுத்தத்தை பார்த்து எல்லாம் சௌகரியமா இருந்தா அவனை நான் தேடி போவங்கிற நிலைமைக்கு போகல. He dirtied himself. அவரை அழுக்காக்கி கொண்டார். He dirtied himself. அவரை அந்த ஆட்டோடு என்ன செஞ்சார்னா அடையாளப்படுத்தி கொண்டார். We think about a shoe, we think about a white pant or white shirt, sorry Appa, don't take me, but we think all about this. நாம் நம்முடைய புறம்பான காரியத்தை ரொம்ப அதிகமா யோசிக்கிறோம். நான் அழுக்காயிர கூடாது, நான் இப்படி இதை விட்டு நான் கீழே இறங்க மாட்டேன் அப்படிலாம் நினைச்சிடறோம். We think if a man is drunk, what people will think about me? ஒரு குடிகாரனோட நான் போய் பேசணும்னா என்ன பார்த்து ஜனங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணத்துக்கு போயிடுறோம். If I invite a prostitute, what will people think about me? ஒரு விபச்சாரம் செய்கிறவர்களை நான் அவரோடு பேசினா என்ன குறித்து என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கறதால மனநிலைக்கு நம்ம போயிடுறோம். Many times we tell our children, அவன் கூட போகாதே, இவன் கூட போகாதே. Oh my God. நாம் அவங்களோட சேர வேணாம், இவங்களோட சேர வேணாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறோம். Did they listen? ஆனா சொல்றது கேக்குறாங்களா? At the end they are with them only. என்ன நம்ம சொன்னாலுமே யாரோட இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அவங்களோட தான் அவங்க இருக்காங்க. But did you ever say to your child, it's okay you be with them, but make sure with you they come and worship the Lord in the church? When is the last you told that? உங்களுடைய பிள்ளைங்களுக்கு என்னைக்கு கடைசியா இந்த வார்த்தையை சொல்லி இருக்கீங்க? நீங்க யாரு கூட வேணாலும் இருங்க, ஆனா நீங்க எப்படி பரிசுத்தமா உங்களை வைத்துக் கொள்றீங்களோ அத போல அவங்களையும் அந்த பரிசுத்தத்திற்கான எல்லைக்குள்ள கொண்டு வந்து தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாய் மாற்றுகிறவர்களா நீங்க இருங்கன்னு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னைக்கு இந்த ஆலோசனைகளை கொடுத்திருக்கிறீங்க? என்னைக்கு கடைசி இந்த ஆலோசனை கொடுத்தீங்க? When last you asked your children or your husband or your wife, give me the names of your friend, I want to pray for them, I want to see them coming and worshiping the Lord in our church? When is the last you asked that? என்னைக்கு கடைசியா உங்களுடைய கணவரிடத்திலயோ மனைவியிடத்திலோ உங்களுடைய நண்பர்களுடைய உங்க கூட வேலை செய்யறவங்களுடைய பெயர்களை கொடுங்க, அவங்களுக்காக நான் ஜெபம் பண்றேன், அவங்களை தேவனுடைய ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தில் இணைக்கிற காரியத்துல என்னை நான் ஈடுபடுத்திக் கொள்றேன்னு என்னைக்கு நான் கடைசியா கணவனோ மனைவியோ பிள்ளைகளோ இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறோம்? We don't. நாம் செய்கிறது இல்ல. We don't. நாம் செய்கிறது இல்ல. Rather what we say? நான் என்ன சொல்றோம்? Dare not to walk with them. அவங்களோட சேரக்கூடாது. Dare not talk to him. அவங்க கிட்ட பேசக்கூடாது. Dare not go next to the Rakka's house. அவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல நீங்க போக கூடாது. How will the gospel will be reached? எப்படி சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்? How will this one who's lost be saved? துளைந்து போன அவன் எப்படி மறுபடியும் சேர்த்துக்கொள்ள அல்லது ரட்சிக்கப்படுவான், கண்டடையப்பட முடியும்? The Holy Communion reminds every time for me especially, I've been lost, today I found because of the blood of Jesus Christ. இந்த கர்த்தருடைய பந்தி எனக்கு எப்பொழுதும் நினைவூட்டுகிறதான ஒரு காரியம் என்னன்னா, நான் துளைந்து போயிருந்தேன், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே நான் இன்றைக்கு மீட்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற நினைப்பு எனக்கு வரும். Shepherd was so confident about this 99. அந்த 99 ஆடுகளை குறித்து மேய்ப்பன்
மிக நிச்சயம் உள்ளவனாய் இருந்தான். He know that they will not leave him and go. அந்த 99 அவனை விட்டு போகாது என்று அவனுக்கு நிச்சயமாய் தெரியும். He knew this 99 will remain where I lived them. அந்த 99 நான் எங்க விட்டு செல்கிறேனோ அங்கே இருக்கும்ங்கற நிச்சயம் உறுதி அந்த மேய்ப்பனுக்கு இருந்தது. The 99 is longing for his shepherd to return. 99 தன்னுடைய மேய்ப்பன் திரும்ப வர காத்திருக்கிறது. But he went after the one with the longingness to find. ஆனால் துளைந்து போனவனை தேடி இந்த மேய்ப்பன் அந்த ஒருத்தவனுக்காக போகிறதை நாம் பார்க்க முடியும். Will you take this opportunity of Christmas? இந்த கிறிஸ்மஸ் காலகட்டத்திலே இதை நாம் ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? The Bible says he is born to save his people from their sin. பைபிள் வேதம் என்ன சொல்கிறது? தம்முடைய ஜனத்தை பாவத்திலிருந்து விடுவிக்க அவர் பிறந்தார் என்று பைபிள் வேதம் சொல்கிறது. Hallelujah. My Jesus hates sin but not the sinner. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவத்தை வெறுக்கிறார், பாவிகளை வெறுக்கிறது இல்ல. But we make different. ஆனா நம்ம அதை வேற மாதிரி பார்க்கிறோம். We don't hate sin but we hate the sinners. நாம் பாவத்தை வெறுக்கிறது இல்ல, பாவத்தை வெறுக்கிறது இல்ல, பாவிகளை ரொம்ப வெறுக்க ஆரம்பிச்சோம். How can you say that, pastor? எப்படி நீங்க இத சொல்லலாம்? If you lie, your heart should prick with pain. நீங்க பொய் சொன்னீங்க அல்லது முரணாய் ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசினா உங்களுடைய இதயம் வலிக்கணும், குத்தப்படணும். The day what pains the heart of God when pains you, then you can say that statement. உண்மையால் நீங்க எந்த நாள்ல ஆண்டவருடைய இதயம் வேதனையினால் இருக்கிறது, ஆண்டவருடைய இதய வேதனையோ அல்லது வலியை புரிந்து கொள்ளுகிறீங்களோ அதே அந்த நாள்ல தான் நீங்க இந்த காரியத்தை செய்வீர்கள். We are none of us perfect. இங்க யாருமே பூரணமானவர்கள் இல்ல. The one who stand here, I am also not perfect. இங்க இருக்கிறவர்கள், மேடையில் இருக்கிறவங்க நாங்க பூரணர்கள் அல்ல. But we are trying towards our perfection. ஆனால் அந்த பூரணமானவர் அவரை பார்த்து பூரணம் அடைய அந்த பாதையில் கடந்து போகிறோம். So many people came after us. நம்ம பின்னாடி அநேகர் வந்தாங்க தான். But the one who accepted me as I am is Jesus Christ alone. ஆனால் இருக்கிற விதத்திலேயே என்ன ஏற்றுக்கொண்டது இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான். The day he found. என்னை கண்ட அந்த நாள்ல Look at the joy. சந்தோஷத்தை பாருங்க. Look at the celebration. அந்த மனமகிழ்ச்சியை பாருங்க, கொண்டாட்டத்தை பாருங்க. Look at the feast in his face. அவருடைய முகத்துல இருக்கிறதான அந்த சந்தோஷத்தை கவனிங்க. You and I feel like that. நீங்களும் நானும் இப்படி இருக்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். Can we also take the step what Jesus has taken for us? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எடுத்ததான அந்த படியை நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எடுக்க முடியுமா? It's always irreplaceable joy when you find what you have lost. துளைந்து போனதை கண்டுபிடிச்சா நமக்கு இருக்கிறதான மகிழ்ச்சி அதை விட ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அந்த நேரத்துல வேற எதுவும் இருக்க முடியாது. Now I ask this church, will you be the one to go after the lost? சபையே, உங்களை பார்த்து நான் கேட்கிறேன், துளைந்து போனதை தேடி போக நீங்க ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? This Holy Communion reminds you. இந்த கர்த்தருடைய பந்தி உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற ஒரு காரியம். There are friends who been in the church today, they are not with you. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உங்க பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தவங்க, உங்களோட பேசிட்டு இருந்தவங்க, இந்த சபையில உங்களோடு இணைந்து திருவிருந்து எடுத்தவங்க இன்னைக்கு இல்ல. If they have something against, அவர்களுக்கு ஏதோ சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு காரியம் விரோதமாய் இருந்தால், who builds the church? யார் சபையை கட்டுவார்? Who builds the church? சபையை யார் கட்டுவார்? You or I or God? நீங்களா, நானா, ஆண்டவரா? யார் சபையை கட்டுகிறது? Come on, church. My Bible said, Jesus said, I will build my church. வேதம் சொல்லுகிறது, நான் என் சபையை கட்டுவேன். Jesus said, I will build my church. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், என் சபையை நான் கட்டுவேன். And if you are sons and daughters of Christ, நீங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மகன் மகளா இருந்தால், let us not be the one to destroy that what God is building. அவர் கட்டுகிறதான அந்த சபையை இடிக்கிறவர்களாய் நாம் இருந்து விடக் கூடாது. Not by our words, நம்முடைய வார்த்தையினாலே, not by our deeds, நம்முடைய செயல்களினாலே, not by our reactions, நம்முடைய கிரியைகளினாலே, not even with our emotions. நம்முடைய உணர்வுகளினாலே. Nobody comes to church to satisfy your ego or your emotion or your expectation. Sorry. ஆலயத்திற்கு நாம் வருகிறவர்கள், இங்க வர எல்லாரும் வந்து நம்மை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவோ நம்மள மேன்மைப்படுத்துவதற்காகவோ வரல.
Even if they don't say praise the Lord, so what? அவங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணலனா என்ன அதுல என்ன You want to say praise the Lord. நீங்க சொல்லுங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லி. Don't expect for people to come. We are not royal here. நாம் இந்த இடத்துல மற்றவர்களை விட மேலானவர்கள். The one and only supreme, that is Jesus Christ alone. Let them come to exalt and magnify the Lord Jesus Christ, not us. ஒரே ஒரு மேலானவர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு இங்க இருக்கிற எல்லாரும் வழிவகுக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Hallelujah. So if you ever had that expectation, sorry, please delete it now. ஒருவேளை உங்களுக்கு என்ன வேண்டி வேண்டி கூப்பிடணும், என் பேரை சொல்லணும், என்னதான் பெருமைப்படுத்தணும்னு நினைச்சா அந்த எண்ணத்தை விட்டு மறந்துருங்க. Uncle, don't take me wrong. If you don't get a chance to play keyboard this Sunday, somebody else is playing. Praise the Lord. ஐயா, தவறா நினைச்சுக்காதீங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு இசை வாசிப்பதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம தவறா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If you don't get opportunity to sing, somebody is getting mic to sing. Say praise the Lord. பாடலை பாடுவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. Be happy when somebody get opportunity. மற்றவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது நீங்க உள்ளத்துல மனமகிழ்ச்சி கொள்ளுகிறவர்களாக இருங்க. The 99 celebrated with Jesus when the one was brought back. 99 ஒரு துளைந்து போனது ஆண்டவர் கொண்டு வரும் பொழுது 99 பேரும் சேர்ந்து ஆண்டவரோடு அதாவது கொண்டாடினார்கள். வேதத்துல பாருங்க. They didn't say I did not leave you but you bring him back. ஆண்டவர் அதாவது அந்த 99 சொல்லல இப்ப போனவனே எது கூட்டி வந்தீங்க அப்படின்னு அவங்க உட்கார்ந்து கதை பேசல. Sometimes pastor will go and bring somebody who left the church for 5 years back. பாஸ்டர் போய் ஏதோ அவங்க கிட்ட பேசி கொண்டு வருவாரு. ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சபையை விட்டு நின்னுட்ட பேசி கொண்டு வருவாரு. You know what we will do? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Brother, praise the Lord, brother. Nice to see you, brother. All this. நம்ம ரொம்ப வெளிப்புறமா ரொம்ப சந்தோஷம் பிரதர், உங்களை பார்த்தது உங்களை சந்திச்சது மகிழ்ச்சி அப்படிலாம் சொல்லுவோம். We do all this. எல்லாம் செய்வோம். The moment we left, the moment we step out of this church. ஆனால் ஆலயத்தை விட்டு அப்படி வெளியில போன உடனே 10 வருஷம் இருந்தோம்பா, 5 வருஷம் இருந்தோம்பா, நல்லா விட்டார்பா, அதான் அவன் கூட்டு வந்தார்பா. நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. Let me close with this. இதோடு நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். We are called to go after the one. நாம் துளைந்து போனவர்களுக்கு பின்பாக செல்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And it's not a choice to going after the one who has been lost. யாரை நான் அதாவது துளைந்து போனவர்களை நான் தேர்ந்தெடுத்து போய் சந்திக்க வேண்டியதில்லை. யாரெல்லாம் தொலைஞ்சு போயிருக்காங்களோ அவங்க பின்னாடி போக வேண்டியது என்னுடைய கடமை. It's a longing determination of going after the one who has been lost. போலாமா வேணாமா அப்படின்னு தீர்மானித்துட்டு யோசிச்சுட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்ல. யாரெல்லாம் தொலைஞ்சு போயிருக்காங்களோ அவங்க பின்னாடி போய் அவங்களை மீட்டெடுக்கிறது மீட்கப்பட்ட ஒவ்வொருடைய கடமையா இருக்கிறது. I know this message has been very triggering. இந்த செய்தி ஒருவேளை கொஞ்சம் நம்மள அசைக்கிற ஒரு செய்தியா இருக்கலாம். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எனக்கு என்ன ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில இல்லாத இருக்கிற செய்தியா கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை. But when you take today the Holy Communion, ஆனால் இன்னைக்கு நீங்க கர்த்தருடைய பந்தியை எடுக்கும் பொழுது make a covenant with God. ஆண்டவரோடு ஒரு உடன்படிக்கையை செய்யுங்க. Helping not to be a destroyer of what you are building. ஆண்டவரே, நீர் கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறதை நான் இடிக்கிறவனாய் இல்லாதிருக்கும்படிக்கு என்ன ஆண்டவரே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கேளுங்க. He broke himself for us to be constructed. அவர் நாம் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தன்னை உடைத்து நொறுக்கி ஒப்பு கொடுத்தார். That's where he says, do this in remembrance of me. அதனாலதான் கர்த்தருடைய பந்தியை ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது சொல்றாரு, நான் வருமளவும் இதை நினைவு கூறுங்கள் என்று சொல்லி. So today when you take part in it, ஆண்டவருடைய சரீரத்தில் ஆண்டவருடைய உடன்படிக்கையிலே நாம் பங்கு பெறும் பொழுது, if you have read 1 Corinthians chapter 11 fully, you will understand. One among you is missing. You wait. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது திருவிருந்த ஆராதனையில உங்களில் ஒருவர் வரல அல்லது துளைந்து போயிருக்கிறார் பின்மாற்றமா இருக்கிறார்னா பந்தி எடுக்காம காத்திருங்கன்னு சொல்லுது. So today I will join my hand and request the church.
சபையே உங்களிடத்துல நான் கை கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிற ஒரு காரியம், pray and ask God to open your eyes for the one who lost from this church, to bring it back and celebrate with the 99 the joy of the Lord. இதனால நீங்க ஆண்டவரிடத்துல கேளுங்க, உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படட்டும். யார் அந்த துளைந்து போனவராய் இருக்கிறார், யார் அந்த விலகி நிற்கிறவர்களாய் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் உங்கள் கண்களுக்கு காண்பிக்க. அது மட்டும் இல்ல, காண்பிக்கிறாருன்னா நீங்க போய் அவங்கள ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செஞ்சாரு, இழந்து போனதை தேடி ரட்சித்து கொண்டு வந்தார் இல்லைங்களா? அத மாதிரி நாம செஞ்சு அந்த மனமகிழ்ச்சியில அவர்களும் பங்குள்ளர்களாய் இருக்க, நீங்க பங்காளிகளாய் இருக்க உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். Singing is good. நான் தேடி போகவில்லை, அவர் என்னை தேடி வந்தாரே. பாடுகிறது நல்லது, நான் தேடி போகல, ஏன்னா அவர் தேடி வந்தாருன்னு பாடுறது நல்லதுதான். But also Jesus said, go after. ஆனா வேதம் சொல்லுது, அவங்க பின்னாடி போய் bring them back. அவங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது. You be the first person to say sorry. நீங்க ஒருவேளை யாராவது விரோதம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க முதலாவது மன்னிப்பு கேட்கறதுல ஒண்ணு நாம் குறைந்து விட மாட்டோம். Yesterday I was talking to one of my pastoral friend. என்னுடைய போதகர் ஒரு நண்பர் இடத்துல பேசிக் கொண்டிருந்தேன். He said, if I go to heaven, I'll ask Jesus to ask sorry to me. நான் பரலோகத்துக்கு போனா ஆண்டவரே என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். Because ஏன்னா I did everything what he told me to do. என் வாழ்க்கையில அவர் சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சேன். But all that I got is betrayal. ஆனா அவர் சொன்னதை நான் செய்ததின் மூலம் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏமாற்றம் நிறைய இருந்தது. And people spoke venom about me. அநேகர் விஷத்தை என்னை குறித்து பரப்பினார்கள். People backstabbed me. என்ன முதுகுல குத்துனாங்க. And he still speak till love them. ஆனா அவர் பார்த்தா அவர்களை நேசிக்கணும்னு சொல்றாரு. So that's why I asked Jesus, say sorry to me. I did everything what you asked. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட நான் போய் கேட்பேன், நீங்க தான் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும், நீங்க சொன்னதை எல்லாம் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட நான் கேட்கவே. I just laughed and said one thing to him. நான் அவர்கிட்ட சிரிச்சிட்டு சொன்ன ஒரு காரியம், Macha, for you, he will say sorry da. அவர் உனக்கு அவர் மன்னிச்சுக்கேன்னு சொல்லதான் செய்வாரு. ஏன்னா all that he knows to forgive others. ஏன்னா அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் எல்லா தப்பிதங்களை மன்னிக்கிறது அவருடைய குணாதிசயமா இருக்கிறது. Even what you asking is looks like very childish, but he will say sorry. நீ கேட்கிறது ரொம்ப சிறுபிள்ளைத்தனமா இருக்கு, ஆனாலும் உனக்கு அதை செய்வாரு. So let us unite our heart. அப்படி இதயங்களை ஒருமுகப்படுத்துவோம். Use this opportunity of Christmas. இந்த ஒரு வாய்ப்பு, இந்த வாழ்க்கையில இந்த பண்டிகையின் நாட்களை ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். Go and restore the relationship with people with whom you have lost the relationship. துண்டிக்கப்பட்ட உறவுகளை மறுபடியும் ஆண்டவருடைய அன்பினாலே நாம் இதை புதுப்பித்துக் கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். Amen. Amen. And thank you so much, Senior Pastor and Pastor John Samuel, for giving the opportunity to share the word of God. அவருடைய வார்த்தையை கொடுப்பதற்கு இந்த நாளில் எனக்கு கொடுத்ததான நேரத்துக்காக நான் போவதற்கு நன்றி உள்ளேன்.